So students, derive the ideal gas equation from gas laws. From gas laws. Okay students, ideal gas equation ను gas laws నుండి రాబట్టండి అంటున్నారు students. Okay, so the first one, Boyle's law. Boyle's law. Boyle's law అంటే ఫస్ట్ మనం ఒకటి చూద్దాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ V ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్, నెక్స్ట్ P ఈక్వల్ టు ప్రెషర్, T ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్, and next N equal to number of moles. Okay students, V equal to volume, P equal to pressure, T equal to temperature, number of and N equal to number of moles. ఒక్కసారి బాయిల్స్ లా అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్, V inversely proportional to P. V inversely proportional to P అంటే వాల్యూమ్ ఉంది స్టూడెంట్స్, P ఉంది స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఏది లేదు స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ T and N are constant. Clear students? Very simple students. The volume of given mass of gas is inversely proportional to its its pressure. The volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. అంటే ఇన్వర్స్లీ అంటే మనకు తెలుసు కదా స్టూడెంట్స్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. అంతే కదా స్టూడెంట్స్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ ప్రెషర్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్. ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ దాన్ని ఏమంటారు స్టూడెంట్స్, బాయిల్స్ లా అంటాం. ఒక్కసారి రాద్దామా స్టూడెంట్స్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివెన్ mass of gas is, okay, the volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. Okay students, so now this is the Boyle's law. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? The volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. ఏంటి స్టూడెంట్స్, at constant temperature అని కూడా రాయండి. Okay students, the volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. If the volume increases, pressure decreases. If the volume decreases, pressure increases. That's it, simple. Now this is Boyle's law. So Boyle's law is over. Next what students? Next students, Charles law. So now this is the Boyle's law students. Clear? Next, Charles law. Okay students, Charles law and students మరి ఇక్కడ V proportional to T. ఏంటి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ V proportional to T. V ఉంది, T ఉంది స్టూడెంట్స్. మరి ఏది లేదు స్టూడెంట్స్ అక్కడ, P N R కాన్స్టాంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో V ప్రపోర్షనల్ టు T అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్, మరి ఇక్కడ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్
is directly proportional to its temperature. Directly proportional to its temperature. Clear, students? The volume of given mass of gas, okay, the volume of given mass of gas directly proportional to its temperature. Okay, students? Clear? At ekkada mari constant pressure. At constant pressure. Okay, the volume of given mass of gas is directly proportional to its temperature at constant pressure. Okay na students? If the volume increases, the temperature increases. If the volume decreases, the temperature decreases. At constant pressure and at constant number of moles also. Number of moles kuda constant ఉంటాయి. Okay na students? అంటే ఇక్కడ చూడండి students, the volume of given mass of gas is directly proportional to its temperature at constant pressure. Now this is the Charles law. Is it students? Now this one is the Charles law. Clear? Next one students, Avogadro's law. Next time students, Avogadro's law. Clear students? Avogadro's law. Avogadro's law in students mari, the volume of given, same students, the volume of given mass of gas is directly proportional to number of moles. ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. V proportional to n. మరి ఇక్కడ V ఉంది, n ఉంది. ఓకే, V and n అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? P T R కాన్స్టాంట్. PTR కాన్స్టాంట్ అంటే కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ and pressure. At constant temperature and pressure. Clear students? Very simple students. So ikkada em jarigindi students, ikkada V proportional to n. V proportional to n. It means the volume of given mass of gas is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. Okay students? మరి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ 3 లాస్ అనేటువంటి వచ్చినాయి స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా. ఈ 3 లాస్ నుండి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అనేటువంటిది డిరైవ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. సో మనం ఇక్కడ రాద్దాం స్టూడెంట్స్. నౌ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. నౌ దిస్ వన్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. నౌ దిస్ వన్ ఇస్ ద థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో మరి ఫ్రమ్ 1 and 2 2 3 ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ఏముంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? V ఉంది ఇక్కడ, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P ఇంటూ T ఇంటూ N. ఓకే స్టూడెంట్స్, V ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P ఇంటూ T ఇంటూ N. మరి ఈ ప్రపోర్షనల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ పోవాలంటే మనం R అనేటువంటి కాన్స్టాంట్ తీసుకున్నాం స్టూడెంట్. R ఇంటూ 1/P ఇంటూ T ఇంటూ N. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో మరి దెన్ PV ఈక్వల్ టు nRT. నౌ దిస్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ స్టూడెంట్స్. సో మరి ఇక్కడ R అనేటువంటిది ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్.
యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు రాస్తే సరిపోతుంది స్టూడెంట్స్. ఒకవేళ మీరు రాయాలనుకుంటే N ఈక్వల్ టు 1 మోల్ అని కూడా రాసి PV ఈక్వల్ టు RT రాయచ్చు స్టూడెంట్స్. PV ఈక్వల్ టు RT. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? నౌ దిస్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ స్టూడెంట్స్. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? సో దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఒకసారి. క్లియర్? మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్. సో బాయిల్స్ లా అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? V inversely proportional to P. V inversely proportional to P means what students? The volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature. At constant temperature. So next one students, Charles law enti students? V proportional to T. V proportional to T means what students? The volume of given mass of gas is directly proportional to its temperature at constant pressure students. Next students, Avogadro's law students, V proportional to N students, V proportional to N. So that is the volume of given mass of gas is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. Okay students, so ఇప్పుడు ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ ను మనము రాసినట్లయితే, కలిపి రాసినట్లయితే V ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P ఇంటూ T ఇంటూ N. ఇప్పుడు ఈ ప్రపోర్షనల్ అనేటువంటిది తీసేయాలంటే మనం ఒక కాన్స్టాంట్ తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. ఆ కాన్స్టాంటే R అనేటువంటి తీసుకున్నాం స్టూడెంట్స్. R అనేటువంటిది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్ స్టూడెంట్స్. సో దెన్ PV ఈక్వల్ టు NRT. ఇఫ్ N ఈక్వల్ టు 1 మోల్ దెన్ PV ఈక్వల్ టు RT. సో PV ఈక్వల్ టు NRT వరకు రాసిన పర్లేదు స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వాల్యూమ్, ప్రెషర్, టెంపరేచర్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేటువంటిది కూడా రాయండి స్టూడెంట్స్. మీకు ఈజీగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైతే V ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P ఉంది, V ప్రపోర్షనల్ టు T, V ప్రపోర్షనల్ టు N, ఈ 3 కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇలా రాసినాం స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్? సో VPTN, మీరు T ఉన్ను ఈ కాన్స్టాంట్స్ అనేటువంటివి కరెక్ట్గా రాయాలి స్టూడెంట్స్. V ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఏదైతే లేవో అవి రెండు ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ రాయండి స్టూడెంట్స్. V ప్రపోర్షనల్ టు T అంటే ఇక్కడ ఏవైతే లేవో అవి ఇక్కడ రాయండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, V ప్రపోర్షనల్ టు N మీన్స్ వాట్? PTR కాన్స్టాంట్ స్టూడెంట్స్. సో అది మీరు రాసుకుంటే మీరు ఇవి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా రాయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్. ఇది మనకు స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. ఇది చదివి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి స్టూడెంట్స్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అనేటువంటి 3 లాస్ నుండి మనం డిరైవ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. ఇవి 3 పర్ఫెక్ట్గా కనుక గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? V ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P, V ప్రపోర్షనల్ టు T, V ప్రపోర్షనల్ టు N. మీరు ఒకదానికి ఇంకొకటి రాయకండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఈజీగా అనిపించినటువంటి ఆన్సర్లని మిస్టేక్స్ అనేటువంటివి వెళ్తూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా రాయండి స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? నా దిస్ ఈస్ ద 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ మీరు ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్ స్టూడెంట్స్.